پہلی بات، ہر انسان جو جنت میں جائیں گا اللہ کا دیدار نہیں کرے گا، جو اونچی معیار پہ رہے گا. دوست آپ نے شروع میں یہ ویڈیو میں یہ کلپ دیکھ لیا ڈاکٹر ذاکر نائک کا. انہوں نے کہا کہ جنت میں ہر مسلمان اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ پائے گا. کیا اس کی حقیقت ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو. اس ویڈیو میں ایک مولانا صاحب ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات کا جواب دیتے ہیں، تو اس ویڈیو کو پوری دیکھ لیجیے. بھائی صاحب نے کہا کہ ہم جنت میں جائیں گے اللہ کا دیدار ہوگا، اور اگر دیدار ہوگا تو فزیکل اسٹیٹ میں رہیں گے. پہلی بات، ہر انسان جو جنت میں جائیں گا اللہ کا دیدار نہیں کرے گا، جو اونچی معیار پہ رہے گا صرف وہ دیدار کرے گا. اور ہماری طلب رہیں گی جنت میں اللہ کا وجہ دیکھے. میں جس کلپ کی بات کر رہا تھا اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے کسی نے سوال کیا، دو ہے، اب ایک ہی کے لیے ٹائم نہیں بچا. کسی نے سوال کیا کہ کیا قیامت میں یا جنت میں مسلمان اور مومنین اللہ کا دیدار کریں گے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایسا جواب دیا جو میرے علم کے مطابق امت میں کوئی نہیں مانتا، بدعتی بھی نہیں مانتے. جو اہل حق ہیں، ایک بات تو انہوں نے کہی کہ ہاں مومنین کا دیدار ہوگا، جنت میں جنتیوں کو دیکھیں، لیکن جنتی لوگ سب نہیں دیکھیں گے. کلپ ہے، کوئی چاہے گا تو مجھ سے لے سکتا ہے بعد میں. سب جنتی نہیں دیکھیں گے اللہ کو، جو اونچے درجے کے اعلیٰ معیار کے ہوں گے وہ دیکھیں گے، سارے مومنین نہیں دیکھیں گے. پھر انہوں نے ایک بات ایسی کہی، اس میں ایک لفظ میری سمجھ میں نہیں آیا، انگریزی کا شاید استعمال کیا، اسٹیٹ یا کیا، کہ جو دیکھیں گے بھی، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھیں لیکن جو دیکھیں گے تو اسٹیٹ نہیں دیکھیں گے. ایسا کچھ جملہ انہوں نے کہا جس کا معنی میں نے سمجھا کہ سامنے سے یا آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے. پھر اس کے بعد انہوں نے دلیل دی، سورہ شورا کی آیت جو مشہور ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم ولم یکن لہ کفوا احد. یہ دو الگ جگہ سے دی کہ اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے اور وہ سننے والا دیکھنا، اللہ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. بالکل صحیح بات ہے. اس کا کوئی کف نہیں ہے، مکافی نہیں ہے، بالکل صحیح بات ہے. لیکن اللہ کے دیدار کے تعلق سے جو انہوں نے بات کہی، دو باتیں غلط ہیں اس میں. اور یہاں یہ بھی دھیان رہے کہ یہ چھوٹا موٹا مسئلہ بھی نہیں ہے، اور یہ چھوٹا نہیں ہے. اس کے لیے میں نے ہاتھ میں کاغذ لیا ہے کہ آپ کو دو چار نمونے بتاؤں ہمارے اسلاف میں. اور میرے علم کے مطابق مسلمانوں کے اسلامی عقیدے کو بیان کرنے والی کوئی کتاب آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں یہ بات نہ ہو. الفاظ الگ ہوں گے لیکن اہل سنت کا اتفاق ہے کہ سارے مومنین قیامت میں، میدان محشر میں بھی اور جنت میں بھی اللہ کا دیدار کریں گے. سارے مومنین، چھوٹے بڑے نہیں. اور یہ جو کہا کہ آنکھ سے نہیں دیکھیں گے یا کیا انہوں نے جو بھی کہا، عیانن دیکھیں گے، عیانن کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے. اللہ کے رسول نے تو تشبیہ بھی دی دیکھنے کی، اللہ کی نہیں، ہمارے دیکھنے کی، کہ جس طرح ہم 14ویں کا چاند دیکھتے ہیں، سورج دیکھ سکتے ہیں کھلا کھلا، ایسے ہی اہل جنت جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی رکاوٹ کے. اور یہ حدیثیں، قرآن کی آیتیں بھی ہیں، حدیثیں حد تواتر کو پہنچی ہیں. اللہ کے دیدار کا انکار کرنے والے جہمیہ ہیں، معتزلہ ہیں، خوارج اور ان کے ماننے والے ہیں، ان کے موافقین ہیں. اشعری اور ماتریدی، جیسے ہمارے حنفی جو ہیں اشعری ہیں یا ماتریدی ہیں عقیدے میں، ان کے یہاں دیدار کا اس بات تو ہے لیکن ایسی شرطیں ہیں کہ نتیجے میں دیدار ہوگا ہی نہیں. ایک تو کہتے ہیں کہ اس میں لذت نہیں ہے، ایک کہتے ہیں کہ دیدار ہوگا لیکن نہ سامنے نہ پیچھے نہ آگے نہ دائیں نہ بائیں، تو پھر کہاں ہوگا؟ اللہ کے لیے جہت لازم آتی ہے اس لیے اس کا انکار کرتے ہیں، ایسی پابندیاں لگاتے ہیں. یہ سب گمراہی ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو کہا کہ اونچے لیول کے مومنین دیکھیں گے، نیچے لیول کے جنتی نہیں دیکھیں گے، یہ کہیں نہیں ہے، میرے علم میں تو نہیں ہے. یہاں میں 2-3 عبارتیں اور 2-3 دلیلیں پیش کرتا ہوں. اب کسی کو اگر یہ لگتا ہے ڈاکٹر صاحب تو اب قرآن حدیث کو ان کے موافق بنایا جائے، ان کا یہ میدان ہے نہیں. ان کا جو میدان ہے، جس کا جو میدان ہے، لوگ کہتے ہیں، عربی میں ایک محاورہ ہے کہ جو شخص اپنے میدان سے ہٹ کر کام کرتا ہے وہ عجائب لاتا ہے. عربی محاورے کا اردو ترجمہ میں نے کیا. وہ عجیب و غریب باتیں بیان کرتا ہے. اور یہی حال ہے آج کے ان مفکرین مبلغین اسلام کا. ان کو عرب لوگ متعالم کہتے ہیں، یعنی وہ عالم جو عالم ہے نہیں، عالم بنتا ہے.
दाई है नहीं, दावत का और आलिम बनने का मतलब इजहार करता है। ठीक है, उनका जिसको जितना मालूम है, बल्लेगो अन्नी बलो, अगर आपको एक आयत मालूम है एक आयत पहुंचाइए, आप फतवे मत दीजिए। आपका जो मैदान नहीं है उस मैदान में काम मत कीजिए। और ये क़यामत की निशानियों में हदीसों में साबित है, सलफ से अक़वाल से साबित है कि असागिर जाहिलों से आलिमों को छोड़कर लोग उनको आलिम का दर्जा देके इल्म लेंगे, फतवा पूछेंगे। उलमा उड़ जाएंगे या होंगे भी तो उनकी बजाय दूसरों से लेंगे, और यही चल रहा है। आप कंपैरिजन कीजिए हिंदुइज्म, इस्लाम, फलाइज्म और इस्लाम, अच्छी बात है, फतवे मत दीजिए अहकामात में। और अकीदे में ये अकायद मैंने आपको शुरू में उसूल बताया, कुरान हदीस पर मुनहसिर है, फरिश्तों के ताल्लुक से हमको कुछ नहीं मालूम, गैब है, युमिनून बिल गैब, गैब पर ईमान लाने के बारे में उसूल क्या है, हमेशा फिर से ध्यान में रखिए। कुरान हदीस में जितना आया है, जो आया है उतना ही मानेंगे, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, ज्यादा भी गुमराही कम भी गुमराही। और जितने गुमराह फिरके हैं आज भी और पहले भी, उन्होंने यही गलती की, कम किया या ज्यादा किया। कुरान हदीस के सामने कभी अकल को उसूल बनाया, कभी जज्बात को सूफियों ने जैसे बनाया, कश्फो करामत फला फला, जज्बात को बुनियाद बनाया, हवाए नफ्स को बुनियाद बनाया। सारी गुमराही की बुनियाद यही है। और किसी शख्सियत को बड़ा मान लिया तो अब उस शख्सियत को अपना मरकज मान लिया। कुरान हदीस के मुकाबिल भी अगर वो कोई बात कह रहा है तो पीर साहब ने कहा, फला बुजुर्ग ने कहा, अब वो तो पीर और उलमा थे, आज तो जाहिलों के पीछे लोग चल रहे हैं। कितनी बड़ी गुमराही की बात है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह का कौल, उन्होंने उसूल सुन्नत अकीदे को भी कहते हैं, दीन की बुनियादें। सुन्नत अकीदे में भी सुन्नत है जैसे अहकाम में है, और असुन्ना के नाम से अकीदे की किताबें लिखी है सलफ ने कई, इसलिए कि अकीदे में भी लोगों ने सुन्नत की खिलाफ वर्जियाँ की हैं, इसमें भी की है। हमारे यहाँ बहुत से लोग ये सूफ़ी अशरी मातुरीदी अल्लाह को अर्श पर नहीं मानते, अल्लाह के कलाम को नहीं मानते, उसकी तशरीह तावील करते हैं, तहरीफ करते हैं, कलाम नफ्सी कहते हैं, अशरियत मातुरीदियत। या अमीन रफुल यदैन से बहुत बड़ा मसला है जिस पर बहस होनी चाहिए, और हमारे उलमा को भी नहीं पता बहुत सारे, कि हमारे बीच में लोगों के अंदर ऐसी गुमराही है, जो मानते हैं उनको भी नहीं पता, दीन से ऐसी बेखबरी है और समझते हैं हम अल्लामा है। कलाम का इनकार करते हैं जो अल्लाह की सिफत है, जिसके बारे में इमाम अहमद का मसला हुआ, उनको कोड़े मारेगा और उसी में उनकी वफात हुई। क्या अल कुरान कलामुल्लाह गैर मखलूक, कुरान अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं है। मुतज़िला के अकीदे के खिलाफ था, गिरफ्तार करवाया, कोड़े मरवाए, क्या क्या हुआ। हम उस मसले को, उसकी नौइयत को जानते हैं, उसका क्या फ़र्क पड़ता है हमारी ज़िंदगी पे, यही नहीं मालूम। फट से इतराज़ कर देंगे, अरे मौलाना साहब ऐसा मसला बयान कर रहे हैं जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। जाहिल लोग उलमा को बता रहे हैं। इन अकीदों का असर हमारे अमाल, हमारे जज्बात, हमारे बर्ताव पर पड़ता है। ये जो रूयत की बहस है ना, आप पढ़िए, उलमा ने लिखा है कि अल्लाह की रूयत की लज्जत, नेमत, जो जन्नतियों के लिए सबसे बड़ी नेमत होगी, एक बंदे को अगर इसका यकीन होगा तो इसका शौक उसे नेकियों पर उभारेगा, अल्लाह से मुलाकात का शौक पैदा करेगा और दीन की तरफ माइल करेगा, अल्लाह की मारिफत की तरफ रग़बत दिलाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं सिखाई, उन दुआओं में एक दुआ का एक टुकड़ा है, वो असअलु का लज़्ज़तन नज़र इला वजहिकल करीम, कि अल्लाह मैं तुझसे तेरे वजह करीम, तेरे बाइज़्ज़त चेहरे, मुबारक चेहरे के दीदार का सवाल करता हूं, उसकी लज्जत का सवाल करता हूं। ये लज्जत है। अशारी कहते हैं कि इसमें लज्जत नहीं है, नेमत नहीं है। अल्लाह के रसूल लज्जत कह रहे हैं। तो इमाम अहमद कहते हैं कि हमारे दीन के उसूल में ये है कि अल ईमान बिर्रुया यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन रुयत का, दीदार का ईमान रखना, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सिलसिले में सही हदीसें मरवी हैं। ये शॉर्ट जुमला है उनका, मुख्तसर सा रिसाला है। इमाम तहावी कहते हैं, अल अक़ीदतुत तहाविया, हनफी कहलाते हैं, लेकिन आज की तरह के हनफी नहीं है, अक़ीदे में अहलुस सुन्ना के मुआफ़िक है। वो कहते हैं वर्रुयतु हक़्क़ुन li अहलिल जन्नह। गौर से सुनिए, और ये मैंने बतौर मिसाल दे रहा हूँ, एक समुंदर से चंद कतरात बतौर मिसाल, कि अहले जन्नत के लिए रुयत हक है। कैसे? बगैर इहाततिन वला कैफियतिन, बगैर इहाता किए और बगैर कैफियत के। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा,
आपने देखा कि डॉक्टर जाकिर नाइक सर ने क्या कहा कि एक भाई सवाल कर रहे थे कि हर मुसलमान अल्लाह ताला को देख पाएगा, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा नहीं देख पाएगा, कि हर मुसलमान अल्लाह ताला को नहीं देख पाएगा। वो मुसलमान जो जन्नत में अव्वल दर्जे पर है वही अल्लाह ताला को देख पाएगा। लेकिन दोस्तों आपने मौलाना साहब का बयान भी सुना, इन्होंने कहा कि हर मोमिन अल्लाह ताला को देख पाएगा, यानी हर मोमिन हर मुसलमान अल्लाह ताला को देख पाएगा। बाकी दोस्तों आप इस वीडियो के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं तो प्लीज कमेंट करें और बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ की इजाजत।